Right. Good morning, all of you. Welcome to the YouTube channel Adda 24/7 in Telugu. All right. Welcome back, my dear students. All of you. Sorry for the long delay. Actually, there is no editorial today, but yesterday's the Hindu editorial we're discussing right now. Okay. I'm requesting you, all of you, my dear students, please like the session, share it, and subscribe to the channel if anybody comes newly itself today. So let's start today's the Hindu editorial and let them join all together. And here we are, 15th January today. Happy Pongal to you, all of you, once again. And here we are running right now, 77% offer is running right now. You have to visit the website adda24/7.com and use the coupon code Y20 you have to use the coupon code. Here we have the packs like Maha packs, live classes, video courses, test series, and ebooks will be given to you. Okay now? And I told you already morning this quotation. Once again I'll speak to you. See, Swami Vivekananda has given this quotation. When bhakti enters food, food becomes prasad. Alright? When bhakti enters water, water becomes amrit. You know bhakti, what does it mean? Right? When bhakti enters travel, it becomes like travel becomes tirth. Tirthayatra ante kada. So like that. When bhakti enters a man becomes a human being. Like that. When bhakti enters work, then work becomes karma. So here, what I can speak to you, whatever the task you do generally in your daily activities, so please do with bhakti. Okay, so now here we are, SSC CGL foundation batch is starting from 18th January. That means I think coming week. Okay, so I'm requesting you to join this batch to gain all this particular English knowledge, that is maybe root words, prefixes, suffixes, vocabulary, grammar, and reading skills. Okay, and here we have separate English batch called Sankalpan 2.0. To join this batch, you have to use the coupon code Y209, and you will be given this batch today at just 400 rupees only. So as soon as possible, I hope you join this batch. And anybody has not yet downloaded this Adda 24/7 application, so please download it as soon as possible. It's free of cost, no need to pay any money. And okay, so let's go to the Hindu editorial today's. That's what terror trial. You see that? What is this terror trial? So you know what is the meaning of terrorism, right? You know, trail is the short form of trailer. And you see that trailer, we see that any movie generally comes before that they release one trailer. That means they release one small track in that. So what is the movie and what is the movie style and all, we see through the trailer only, right? So here also one trailer is going about terrorism. So what the movie and all we are going to see in the passage one by one. Yes or no? So first of all, we have to see the trailer. Okay, we understand the trailer. Now what is a movie? We have to go one by one. Okay now? So next, what is this trailer about? Where is this terrorism and all this terrorism from where? So idantha kuda manam one by one choosukundam. Okay na? Pakistan's action against terrorists is welcome but nowhere near enough. It's a main heading. Subheading we have to read. Now what is the, I tell you all time you have to focus on subject and verb agreement. You have to focus. Yes or no? So now what is subject right now? Pakistan's action is the subject. Pakistan యొక్క ఏదో పని చేసిందట, పాకిస్తాన్ యొక్క యాక్షన్ దేనికి అంటే అగెయిన్స్ట్ టెర్రరిస్ట్స్. అచ్చా, ఓకే, అంటే టెర్రరిస్టులు తీవ్రవాదులు ఉంటారు కదా, వారికి అపోజిట్గా పని చేసిందంట. మరి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పడేయడము, వారిని ఖైదు చేయడము, ఇలాంటి పనులు చేసిందంట. మంచిదే కదా, మరి సభ్య సమాజానికి చాలా మంచిది అలా చేయడం. సో అట్లా పాకిస్తాన్స్ యాక్షన్ ఈజ్ వెల్కమ్, అది స్వాగతించబడింది. పాకిస్తాన్ ఏదైతే పని చేసిందో ఆ పని 100% స్వాగతించబడింది, స్వాగతం తెలుపుతున్నాం మనం. ఓకే, మంచిదే. అంటే ఏ పని చేసింది? అగెయిన్స్ట్ టెర్రరిస్ట్స్, అంటే టెర్రరిస్టులకి, ఈ యొక్క తీవ్రవాదాలకి వ్యతిరేకంగా ఒక పని చేసిందంట. ఓ, అది స్వాగతించబడింది, చాలా మంచిదే, ఇంకేం ప్రాబ్లం. కానీ బట్ నోవేర్ నియర్ ఎనఫ్, కానీ ఆ చేసినటువంటి పని ఏమాత్రం కూడా దగ్గరగా లేదు. ఏదో ఇప్పటిప్పటి మందం చేతులు దుడుకోవడానికి చేసిన పని తప్ప ఏదో లాంగ్ లైఫ్ గురించి ఆలోచించి చేసినటువంటి పని మాత్రం కాదు అని చెప్తున్నాడు. బట్ నోవేర్ నియర్ ఎనఫ్, అది దగ్గరగా లేదు. ఆ ఏదైతే పని చేసిందో, యాక్షన్ చేసిందో, అది అనుకున్న విధంగా లేదు, అనుకున్న విధంగా చేయలేదు, కొంచెం రివర్స్గా చేసింది అన్న మీనింగ్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకేనా? సో లెట్స్ గో టు ద ప్యాసేజ్. వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్లీ. In his speech to the United Nations Security Council, UNSC short form, marking 20 years since the resolutions that announced a global commitment to the war against terror
After the US, United States 9/11 attacks, this is what is the attack. External Affairs Minister S. Jaishankar made a pitch for greater coordination between counter-terrorism agencies worldwide. See that, full stop. అంటే ఇక్కడ నుంచి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక సెంటెన్స్ కంప్లీట్ అయిపోయింది దాని యొక్క ఉద్దేశం. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి, రైట్? వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? So all of you guys, you need to write down the subject and verb all time. Just write it down in the comment box so everybody understands. If you know very well, somebody who does not know, they can understand very well. So that is why I'm requesting you, all of you my dear students, please write down fast pace your that subject and verb agreement in the comment box so that we can understand very easily. Yes or no? So let's see. In his speech, see that this sentence started with what is this? In is called what we are calling right now a preposition. What is this? A preposition. So whatever the task is given in this preposition, up to some extent, everything is called the prepositional phrase. Now what is the prepositional phrase? In his speech. His speech means who is this? He is right now External Affairs Minister S. Jaishankar is the External Affairs Minister, right? In his speech to the United Nations Security Council, alright, marking 20 years since the resolutions. చూడండి, since the resolutions అంటే మార్కింగ్ 20 years అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అని మీనింగ్ వస్తుంది. సిన్స్ ద రిజల్యూషన్స్, వాట్ ఆర్ దీస్ రిజల్యూషన్స్? ఇఫ్ యూ వాంట్ నో, జస్ట్ రీడ్ దిస్ పర్టికులర్ వాట్ ఈస్ దిస్ కాలింగ్ లైక్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. ఆల్ రైట్, సిన్స్ ద రిజల్యూషన్స్, ఆ రిజల్యూషన్స్ ఏం చెప్పినాయి అంటే దట్ అనౌన్స్డ్ అ గ్లోబల్ కమిట్మెంట్. అచ్చా, ఆ రిజల్యూషన్స్ ఏవైతే ఆ ఎస్ జైశంకర్ అంటే ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ ఏదైతే చెప్పాడో యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి ఏదైతే చెప్పిండో అవి ఏం చెప్పిండు అంటే దాట్ అనౌన్స్డ్ అంటే ప్రచారం చేశారు. అనౌన్స్డ్ ఓ గ్లోబల్ కమిట్మెంట్ అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా ఏకతాటిపైకి రావడము అందని ఒక ఉద్దేశం. దాట్ అనౌన్స్డ్ అ గ్లోబల్ కమిట్మెంట్. ఏమిటా కమిట్మెంట్? మరి వాళ్ళు ఎందులో కమిట్మెంట్ తీసుకున్నారు అంటే గ్లోబల్ కమిట్మెంట్ టు ద వార్. అచ్చా, టు ద వార్ అగెయిన్స్ట్ టెర్రర్. టు ద వార్ అంటే వాళ్ళ ఒక యుద్ధ ప్రతిపదిక పైన కమిట్మెంట్కి తీసుకున్నారు. అంటే దేనికి మరి అంటే ఎగెయినిస్ట్ ఏంటంటే అపోజిట్. దేనికి అపోజిట్గా అంటే టెర్రర్, ఈ యొక్క తీవ్రవాదానికి సంబంధించినటువంటి అంశం పట్ల వాళ్ళు ఒక ప్రతిజ్ఞ పూనారంట. మొత్తం గ్లోబల్ కమిట్మెంట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీ, ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ అంతా కూడా ప్రతిజ్ఞ పూనారు. దేనికి ఎగెనిస్ట్గా అంటే అగెన్స్ట్ టెర్రర్. ఎప్పటి నుంచి మరి అంటే ఆఫ్టర్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్లో జరిగినటువంటి అటాక్స్ ఉన్నాయి కదా, 9/11 అంటే నవంబర్ 9th. ఆమె కరెక్ట్? సో 9/11 అటాక్స్ అంటాను కదా, నవంబరా సెప్టెంబర్ 11th, నవంబర్ 11th, ఆబ్వియస్లీ నవంబర్ 11th అటాక్స్. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్ కదా, ఓకే. 9/11 అటాక్స్. సో ఇక్కడి వరకు మొత్తం కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడి వరకు మొత్తం కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్. మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అని చూసుకోండి. ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జైశంకర్. ఇక్కడి వరకు ఇది మనకు సబ్జెక్ట్. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇది మొత్తం కూడా ప్రిపోజిషనల్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. గుడ్ మార్నింగ్ దయాకర్, వెయిటింగ్ ఫర్ యూ. ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జైశంకర్ మేడ్ అ పిచ్. చూడండి, ఇక్కడ మేడ్ అనేది వర్బ్ అండి. What is subject right now? External Affairs Minister S. Jaishankar is the subject. What is the verb right now? Made is the verb, right? Made a pitch. Obviously, this is called complete a phrase and chepta unta. Made a pitch ante direct ga ante some improvements like some support, some gathering అని తీసుకోవడం జరుగుతుంది అట్లా. అర్థమైందా? External Affairs Minister S. Jaishankar made a pitch for greater coordination. Right? Good morning everybody. Sujita and Santosh and all. వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ టు యూ. ఓకేనా? సో మేడ్ ఏ పిచ్ ఫర్ గ్రేటర్ కోఆర్డినేషన్ అంటే అతను ఒక ముందుకు రావడం జరిగింది. ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జైశంకర్ ముందుకు రావడం జరిగింది. ఈ యొక్క టెర్రరిజానికి సంబంధించినటువంటి అంశంలో ఒక ముందడుగు వేశాడు. మేడ్ ఏ పిచ్ ఫర్ గ్రేటర్ కోఆర్డినేషన్, రైట్? గ్రేటర్ కోఆర్డినేషన్ అంటే ఒక మంచి అందరి మధ్యలో ఒక సత్సంబంధాన్ని తీసుకురావడానికి ఒక ముందడుగు వేశాడు మినిస్టర్ జైశంకర్ అని చెప్తున్నాడు. ఎవరి మధ్యలో అంటే బిట్వీన్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ ద వర్డ్ అండ్ జనరలీ, బట్ హియర్ సమ్ టైమ్స్ వీ కెన్ ట్రీట్ దిస్ యాజ్ ఎ ప్రిపోజిషన్ ఆల్సో. బిట్వీన్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఏజెన్సీస్ వరల్డ్ వైడ్ అంటే సాధారణంగా మనం బిట్వీన్ వస్తే అండ్ అని తీసుకుంటాం కదా, అయితే కొన్నిసార్లు దీన్ని ప్రిపోజిషన్ లాగా కూడా వాడుతూ ఉంటాడు. అయితే బిట్వీన్ అండ్ వచ్చినప్పుడు అది కంజంక్షన్ అని ఫీల్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? అండ్ రానప్పుడు అది ప్రిపోజిషన్ లాగా ఫీల్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? బిట్వీన్ కౌంటర్ టెర్రరిజం ఏజెన్సీస్ వరల్డ్ వైడ్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కౌంటర్ టెర్రరిజం అంటే టెర్రరిజాన్ని ఎవరైతే తిప్పి కొడుతున్నారో వాళ్ళందరి మధ్యలో ఒక చక్కటి కోఆర్డినేషన్ తీసుకురావడం జరిగిందట మన జైశంకర్. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి.
ఓకేనా. నెక్స్ట్, హీ హైలైటెడ్ ద నెసెసిటీ టు స్ట్రీమ్లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ టాప్ బాడీ ఇన్ డిసిగ్నేటింగ్ టెర్రరిస్ట్స్ వైల్ స్ట్రెంథనింగ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద ఏజెన్సీస్ దాట్ చెక్ దేర్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్. ఫుల్ స్టాప్. అంటే మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది, గమనించారా. సో హీ హైలైటెడ్, ఇక్కడ హీ అంటే ఎవరు, మళ్ళీ జయశంకర్, ఎక్స్టర్నల్ అఫేర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్. హీ హైలైటెడ్ ఈస్ ద వర్బ్ ఫార్మ్. వాట్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ రైట్ నౌ? హీ. వాట్ ఈస్ ద వర్బ్ ఫార్మ్? హైలైటెడ్. హీ హైలైటెడ్ ద నెసెసిటీ. నెసెసిటీ అంటే ఆవశ్యకత, అంటే దాని యొక్క నెసెసరీ థింగ్. ఓకేనా. నెసెసరీ ఈజ్ అన్ అడ్జెక్టివ్, నెసెసిటీ ఈజ్ అ వర్బ్, ఐఎమ్ సారీ ఈజ్ ఎ నౌన్, యూనో. సో హైలైటెడ్ ద నెసెసిటీ, మరి ఆ హైలైటింగ్ ఏంటి అంటే దాన్ని పెద్దగా హైలైట్ చేసి చెప్పాడు అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. హీ హైలైటెడ్ ద నెసెసిటీ. ఆ నెసెసిటీ ఏంటి అంటే టు స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ టాప్ బాడీ. యునైటెడ్ నేషన్స్ టాప్ బాడీ అంటే ఏంటి? ఇదే కదా, యుఎన్ఎస్సి, యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, అవునా కదా. సో టు స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, స్ట్రీమ్ లైన్ అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ టు గో విత్ ద ప్రాపర్ స్ట్రీమింగ్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం చూడండి, మనం చెప్పేదంతా కూడా స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. యా, గుడ్ క్వశ్చన్ వెంకటరాజు. ఎక్కడ మీరు బై అంటున్నారు మరి? సి, బై అంటే అన్ని సందర్భాల్లో ప్యాసివ్ వైజ్ రాయాలన్న రూల్ ఏం లేదు, ఫస్ట్ అది గుర్తుపెట్టేసుకోండి మీరు. బై అంటే యాక్చువల్గా బై అనేది ఎప్పుడు కూడా పాజిటివ్ వైతోనే వస్తూ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్. కానీ అన్ని సందర్భాల్లో మనం బై అంటే దాని ఉద్దేశం అది పాజిటివ్ వైజ్ అని మాత్రం, అది ఒక రాంగ్ అపోహలో మాత్రం ఉండకూడదు. యాక్టివ్ వైజ్లో కూడా రాస్తాం, దట్స్ నాట్ అన్ ఇష్యూ, రైట్. సో ఆ విధంగా హీ హైలైటెడ్ ద నెసెసిటీ టు స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ టాప్ బాడీ. యునైటెడ్ నేషన్స్ యొక్క టాప్ బాడీ ఏంటి? యుఎన్ఏసీ కదా. సో ఇన్ డిసిగ్నేటింగ్, డిసిగ్నేటింగ్ అంటే లైక్ డిసిగ్నేట్ చేయడం, అంటే వారిని ఎవరు డిసిగ్నేటింగ్ టెర్రరిస్ట్స్ అంటే ఎవరు టెర్రరిస్టులు, మరి ఎవరు టెర్రరిస్టులు కాదు, ఎవరు ఈ దేశంలో ఎంతమంది టెర్రరిస్టులు, వారి పేరు ఏంటి, ఇండియాలో ఎంతమంది ఉన్నారు, చైనాలో ఎంతమంది, జపాన్లో ఎంతమంది, పాకిస్తాన్లో ఎంతమంది టెర్రరిస్టులు ఉన్నారు అనేది ఖచ్చితంగా స్ట్రీమ్ లైన్ చేయాలి. అంటే ద స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ టాప్ బాడీ ఇన్ డిసిగ్నేటింగ్ టెర్రరిస్ట్స్. ఎవరు టెర్రరిస్టులు అనేది ఖచ్చితంగా ఆ యొక్క యుఎన్ఎస్సి కనిపెట్టి వారికి శిక్షలు విధించాలి, శిక్షలు ఖరారు చేయాలి. ఇది దాని యొక్క పని. యుఎన్ఎస్సి, యునైటెడ్ నేషన్స్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ యొక్క ప్రధాన బాధ్యత ఇదే, వాళ్ళు ఇదే పని చేయాలి. ఇన్ డిసిగ్నేటింగ్ టెర్రరిస్ట్స్ వైల్, అదే సమయంలో స్ట్రెంథనింగ్ కోఆర్డినేషన్. స్ట్రెంథనింగ్ అంటే బలవర్ధకం చేయడం, అంటే బలంగా చేయడం. స్ట్రెంత్ అంటే బలం కదా, అలా స్ట్రెంథనింగ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద ఏజెన్సీస్ దట్. సో స్ట్రెంథనింగ్ కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద ఏజెన్సీస్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ఇక్కడ మాట్లాడుకున్నాం మనం, కౌంటర్ టెర్రరిజం ఏజెన్సీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రపంచవ్యాప్తంగా, సో వాటిని ఇంకా బలంగా చేయాలి. దాని యొక్క ఈ బలం చేయడం ఎవరి డ్యూటీ? యుఎన్ఎస్సి యొక్క ప్రధానాంశం ఇదే. ఎవరు టెర్రరిస్టులు, వారి మెడలో టెర్రరిస్టులని బోర్డు వేయాలి, మీ బాధ్యత అది చేస్తూ స్ట్రెంథనింగ్ ద కోఆర్డినేషన్ ఇన్ ద ఏజెన్సీస్. చూడండి, ఏజెన్సీస్ తర్వాత మళ్ళీ ఏమి ఇచ్చాడు? దట్ ఇచ్చాడు. దాని ఉద్దేశం ఏంది? ఏజెన్సీస్ గురించి మళ్ళీ చెప్తాడు అన్నట్టు. ఏజెన్సీస్ దట్ చెక్ దేర్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్. అర్థమైందా? సో ఈ ఫినాన్షియల్ ఏజెన్సీస్ ఈ కోఆర్డినేషన్ ఏజెన్సీస్ ఇంకా ఏం చేయాలి అంటే, అవి ఏం చేయాలంట? చెక్ చేయడం, అంతే కదా. అవి ఏం చెక్ చేయాలంట? చెక్ దేర్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ యొక్క టెర్రరిస్ట్ గ్రూపులు ఉన్నాయి కదా, వాళ్ళకి ఎక్కడి నుంచి ఈ యొక్క ఫినాన్షియల్కి సంబంధించినటువంటి డబ్బు ఎక్కడికి వెళ్ళి వస్తుంది, వాడికి ఈ రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నది, ఇదంతా కూడా యుఎన్ఎస్సి చూసుకోవాలి. స్ట్రీమ్ లైన్ ద ప్రాసెస్ ఆల్ రైట్ of United Nations top body in designating terrorists while strengthening the coordination in the agencies దట్ చెక్ దేర్ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్. మరి యొక్క టెర్రరిస్టులకి ఫినాన్షియల్ పరంగా డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ రిసోర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా చెక్ చేయాలి. ఇదంతా ప్రధాన డ్యూటీ. ఎవరి డ్యూటీ ఇదంతా అంటే యుఎన్ఎస్సి యొక్క ప్రధాన డ్యూటీ అని చెప్తున్నాడు ఇట్లా. సో దాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇండైరెక్ట్లీ. ఎసానో శేఖర్ హాయ్. సో ఫస్ట్ మరి ఈ చూడండి, ఇక్కడ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ అన్నాం కదా, ఈ ఫినాన్షియల్ రిసోర్సెస్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి, మరి వారికి డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఇంత పెద్ద మొత్తంలో? అర్థమైందా? ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ యొక్క వారి యొక్క ఆర్గనైజేషన్ నడవాలంటే ఫస్ట్ డబ్బే కదా. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఫస్ట్ ద వరల్డ్ మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ దాట్ terrorist organizations use not only extortion and money laundering, drugs, wildlife trafficking to raise funds, but also in the present and future, but also will use loopholes in digital security and the anonymity provided by blockchain technology to access finances. See that, full stop. అంటే ఇక్కడ వరకు మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది. అంటే చూడండి, టాప్ 2
బాటమ్ అంటే ఇక్కడ వరకు ఫినాన్సెస్ వరకు ఇప్పటి వరకు 3 సెంటెన్స్ మాత్రమే నేను కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. అంటే 3 సబ్జెక్ట్ వర్బులు మాత్రమే ఉండును అందని ఒక ఉద్దేశం. అర్థమైంది కదా. సో ఈ సెంటెన్స్లో సబ్జెక్ట్ ఏంటి అంటే ద వరల్డ్ ఇస్ ద సబ్జెక్ట్, మొత్తం ప్రపంచం. మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్, మస్ట్ అంటే ఖచ్చితమైన, అంటే ఇందులో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్, ద వరల్డ్ మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్, మస్ట్ ప్లస్ V1 హ్యాస్ బిన్ గివెన్. సో ద వరల్డ్ మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్, దట్ మీన్స్ ప్రపంచం మొత్తం తెలుసుకోవాలి, ప్రపంచ మిత్రులారా చూడండి మీరు తెలుసుకోండి అందని ఒక ఉద్దేశం అక్కడ. ద వరల్డ్ మస్ట్ అక్నాలెడ్జ్ ఏంటది, వాళ్ళు ఏం తెలుసుకోవాలి, వారికి ఏం తెలియాలి అంటే దాట్, అదేంటంటే టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్, ఈ టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ ఎలిటి, లష్కరీ తోయిబా, జష్మి ఈ మహమ్మద్ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా, ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నారు కదా, ఈ IS కూడా ఒక రకమైనటువంటి టెర్రరిస్ట్ గ్రూప్ అనుకుంటా అట్లా. సో టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ యూజ్ నాట్ ఓన్లీ ఎక్స్టార్షన్, ఎక్స్టార్షన్ అంటే తెలుసు కదా, ఈ అనవసరంగా డబ్బు లాక్కొని పక్క దేశాలకు పంపించడం అట్లా. ఎక్స్టార్షన్ అండ్ మనీ లాండరింగ్, అర్థమైందా. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంట, టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఎక్స్టార్షన్ చేస్తున్నారంట, మనీ లాండరింగ్ చేస్తున్నారంట, డ్రగ్స్ పంపిణీ చేయడము, వాటి ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బు ద్వారా వీళ్ళు టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ చేయడము. అంతేకాకుండా వైల్డ్ లైఫ్ ట్రాఫికింగ్, ఈ వైల్డ్ లైఫ్కి సంబంధించినటువంటి జంతువులు ఉంటాయి కదా, వీటి అన్నిటిని కూడా ట్రాఫిక్ చేయడం. అంటే ట్రాఫికింగ్ అంటే దొంగతనాన్ని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి తీసుకుపోయి దాని ద్వారా వచ్చినటువంటి డబ్బు ద్వారా వీరి యొక్క కార్యకలాపాలు సాగించడము, ఇవన్నీ టు రైజ్ ఫండ్స్. సో ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఉపయోగించుకుంటున్నారంటే వాళ్ళు ఫండ్స్ రైజ్ చేసుకోవడం కొరకే. కొన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయల్లో వీళ్ళు దందా చేస్తున్నారని దాని యొక్క ఉద్దేశం. బట్ ఆల్సో ఎలా చదవాలి ఇది, బట్ ఆల్సో టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్ విల్ యూజ్, ఇంకేం యూజ్ చేస్తున్నారంట, విల్ యూజ్ లూప్ హోల్స్ ఇన్ డిజిటల్ సెక్యూరిటీ. ఈ డిజిటల్ సెక్యూరిటీలో కొన్ని రకాల లూప్ హోల్స్ ఉంటాయంట, వాటిని పట్టుకొని కూడా వాటిని డబ్బు తీసుకోవడము, డిజిటల్ సెక్యూరిటీ నుంచి డబ్బు దండుకోవడం ఇట్లా. అండ్ మరియు ద అనానిమిటీ అంటే తెలియకపోవడం కదా, ఎవరి పేరు ఏం కథనే తెలియదు. అండ్ ద అనానిమిటీ ప్రొవైడెడ్ బై బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ. ఈ యొక్క బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందట అంటే ఈ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి, ఎవరి ద్వారా, ఏ ట్రాన్సాక్షన్ ద్వారా వెళ్తుందో చెప్పదంట. బ్లాక్ చైన్ యొక్క టెక్నాలజీ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అదే. సో దాన్ని వెసులుబాటుగా చేసుకొని, దాన్ని ఆసరాగా చేసుకొని వీళ్ళ టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని, ఈ యొక్క టెర్రరిస్టులు టెక్నాలజీ ఉపయోగించుకొని డబ్బులు లాగేసుకోవడం ఒకరి అకౌంట్ నుంచి. సో ఇవన్నీ కూడా యూస్ చేసి వాళ్ళు ఫండ్ రేజ్ చేసుకుంటున్నారు. అర్థమైందా. బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ టు యాక్సెస్ ఫినాన్సెస్. సో ఫైనల్గా ఫినాన్సెస్ పొందుకోవడానికి ఇలాంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తున్నారంట ఈ యొక్క టెర్రరిస్ట్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఇదంతా ఒక తరహా. ఫస్ట్ డబ్బు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, ఈ యొక్క ప్రాంతాల నుంచి వస్తుంది. ఎట్లా అంటే లైక్ ఎక్స్టార్షన్స్, మనీ లాండరింగ్, డ్రగ్స్ ట్రాఫికింగ్, వైల్డ్ లైఫ్ ట్రాఫికింగ్, అంతేకాకుండా ఇంకేంది లైక్ డిజిటల్ సెక్యూరిటీలో ఉన్నటువంటి లూప్ హోల్స్ని ఉపయోగించి డబ్బు లాక్కోవడము. అంతమంది ఈ బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీలో ఉన్నటువంటి అనానిమిటీ అనే లూప్ హోల్ యూస్ చేసుకుని డబ్బు లాక్కోవడము. సో ఇవన్నీ so this is some issue. I told no, this headset issue is going actually. I've been received this particular new headset. Now there is no some discontinuity in the classes. It will be going regularly. There is no issue. Okay na? So hope you understand, right? Second, మరి రెండో అంశం ఏ విధంగా డబ్బు వస్తుంది వీరికి అంటే in a clear reference to Pakistan. అంటే క్లియర్ రిఫరెన్స్ టు పాకిస్తాన్ అంటే లైక్ పాకిస్తాన్కి క్లియర్గా చెప్పారు రెఫరెన్స్, అంటే వారికి డైరెక్ట్గా రిఫర్ చేస్తున్నారు. ఇక బాబు పాకిస్తాన్ నువ్వే విను జాగ్రత్తగా, మరి నేను నీ గురించి చెప్తున్నా అని మన జయశంకర్ చెప్తున్నాడు. ఏమని, హీ అంటే ఎవరు, జయశంకర్. హీ స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్ టు లింక్ యాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ద ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ ఫర్ కంట్రీస్ that will fully provide financial assistance and safe havens as well as 5-star treatment to criminals and terrorists to be held account by them. Still that full stop. ఇంతకుముందు ఎవరో ప్యాసివ్ వేజ్లో బై రావాలన్నారు కదా, చూసుకోండి వచ్చింది ఇక్కడ మరి. సో ఇట్లా సిచ్యువేషన్ బట్టి మనం దాన్ని బై అనేది తీసుకుంటాం, అన్ని సందర్భాల్లో బై అని కాదు. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్, రైట్? సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో వెళ్ళిపోదామా నెక్స్ట్. సెకండ్, మరి రెండో అంశం ఎక్కడి నుంచి అంటే ఈ యొక్క టెర్రర్ యాక్టివిటీస్లో రెండో భాగం ఎక్కడి నుంచి వరకు డబ్బు వస్తుంది, వాళ్ళు ఏ విధంగా ఫెసిలిటేట్ అవుతున్నారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఏ క్లియర్ రిఫరెన్స్ టు పాకిస్తాన్, అంటే ఇండైరెక్ట్గా క్లియర్గా పాకిస్తాన్కే చెప్తున్నా, బాబు పాకిస్తాన్ విను నా మాట అని ఎవరు అంటున్నారు, జయశంకర్ అంటున్నాడు. ఏమని, హీ స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్. చూసుకోండి, హీ స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్ అంటే ద నీడ్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ప్రధాన అంశం ఏంటంటే, హీ స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్. ఇప్పుడు ఈ అంశం ఏంటంటే టు లింక్ యాక్షన్స్, అంటే లింక్ అంటే జతపరచడం. టు లింక్ యాక్షన్స్ బిట్వీన్ వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ ఎండ్ రావాలి, వచ్చింది. బిట్వీన్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ద ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్. సో
ఇప్పుడు ఇండియా యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం అంటే ఎస్ జయశంకర్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కూడా ఏంటంటే అతను ఏం చెప్తున్నాడంటే లింక్ యాక్షన్స్ అంటే రెండు పనులని ఒక దగ్గరగా జత చేయాలనుకుంటున్నాడు. వారు ఎవరు అంటే ఒకటి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఐక్యరాజ్య సమితి అని చెప్తా ఉంటారు కదా, ఒకటి యునైటెడ్ నేషన్స్ మరియు FATF ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్, వీళ్ళిద్దరిని జత చేసి ఇండైరెక్ట్గా పాకిస్తాన్కి దెబ్బ కొట్టాలని జయశంకర్ చూస్తున్నాడు. అది మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇక్కడ. హీ స్పోక్ ఆఫ్ ద నీడ్ టు లింక్ యాక్షన్స్ బిట్వీన్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ ద ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ అండ్ ఫర్ కంట్రీస్ అంటే కంట్రీస్ కూడా చెప్తున్నాడు. ఈ స్పోక్ ఆఫ్ సంథింగ్ అబౌట్ ద కంట్రీస్. ఈ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయట అంటే ఆయా కంట్రీస్ అంటే పాకిస్తాన్ ఒకటే కాదు ఇంకా వేరే దేశాలు కూడా. ఈ స్పోక్ ఫర్ ద కంట్రీస్ అన్న దాట్ ఆ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయట అంటే దాట్ విల్ఫుల్లీ ప్రొవైడ్ ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. విల్ఫుల్లీ అంటే కావాలనే మనపూర్వకంగా వాళ్ళు ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ ఈ యొక్క టెర్రరిస్ట్కి ఇస్తున్నారంట, టెర్రరిస్టులకు డబ్బులు ఇవ్వడం చేస్తున్నారంట కావాలనే. అండ్ మరియు సేఫ్ హ్యావెన్స్ అంటే లైక్ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ కొంచెం వెరైటీగా ఉంది, మీరు దానికి వరి కావద్దు. సేఫ్ హ్యావెన్స్ అంటే లైక్ హెవెన్ అంటే స్వర్గానికి సంబంధించి, అంటే హెవెన్ అంటే స్వర్గమే కదా, అంటే వారికి చక్కటి వసతులు కల్పించడం కూడా కొన్ని కంట్రీలు చేస్తున్నాయంట, అర్థమైందా. అండ్ సేఫ్ హ్యావెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అంతేకాకుండా దాంతోపాటుగా 5-star ట్రీట్మెంట్ అంటే 5-star హోటల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇప్పుడు 5-star ట్రీట్మెంట్ క్రిమినల్స్ అండ్ టెర్రరిస్ట్స్. సో ఈ యొక్క క్రిమినల్స్కి టెర్రరిస్టులకి ఆయా దేశాలు వాళ్ళు 5-star ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నారంట. అంటే 5-starలో హోటల్లో ఎలాగైతే వారికి సకల సౌకర్యాలు ఉంటాయో ఈ యొక్క దేశాలు కూడా వారికి చక్కటి సకల సౌకర్యాలను అందిస్తూ ఈ యొక్క టెర్రరిజాన్ని పెంచి పోషిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. ఏనా టు బీ హెల్డ్ అకౌంట్ బై దెమ్. ఓకేనా, ఇవన్నీ పనులకి వాళ్ళే అకౌంట్ బై అంటే వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్ వహించాలి. ఆ యొక్క దేశాలు ఏవైతే వారికి ఈ విధంగా సాయం చేస్తున్నాయో వారు ఖచ్చితంగా దీనికి బాధ్యత వహించాలి. ఓకేనా, బాధ్యత వహిస్తూ వాళ్ళు ఇప్పటికైనా బయటికి రావాలి, ఇలాంటి పనులు చేయకూడదు అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇండైరెక్ట్ రైటర్ చెప్తున్నాడు. అందుకనే మన జయశంకర్ ఏం చెప్తున్నాడు, టు లింక్ ద యాక్షన్స్ బిట్వీన్ యునైటెడ్ నేషన్స్ అండ్ FATF వీరిద్దరిని జోడిస్తే ఇండైరెక్ట్గా ఇలాంటి అంటే ఆయా దేశాలు ఇలాంటి పనులు చేస్తున్నాయో సో వారికి తగిన శిక్ష మనం వేయగలము. అయినా యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, ఐక్యరాజ్య సమితిని బయటపడేస్తూ ఉంటుంది. FATF ఏం చేస్తూ ఉంటుంది, ఫినాన్స్ పరంగా మొత్తం ఆ యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ కట్ చేస్తుంది. సో ఇలా కట్ చేసిన తర్వాత దేశం ఉండి కూడా వేస్ట్ భూమి పైన అని దాని యొక్క ఉద్దేశం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో అట్లా హీస్ వర్డ్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంది ఇక్కడ, జయశంకర్ యొక్క పదాలు హీస్ వర్డ్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్ అంటే చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయంట. సిగ్నిఫికెంట్ చాలా ప్రాముఖ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి. గివెన్ దాట్ అంతేకాకుండా గివెన్ దాట్ అంటే మీ దానితో పాటుగా మీనింగ్ వస్తుంది. గివెన్ దాట్ ఇక్కడ ఏ ఇచ్చాడు తప్పు, ఇక్కడ ఏం రావాలంటే యాక్చువల్గా యాన్ FATF అని చెప్పాలి, ఎందుకంటే ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాన్ FATF కమిటీ అర్థమైందా. హిస్ వర్డ్స్ ఆర్ సిగ్నిఫికెంట్, అతను చెప్పినటువంటి మాటలు ప్రాముఖ్యం సంతరించుకున్నాయి. దాంతోపాటుగా ఏం జరిగిందంటే యాన్ FATF కమిటీ ఏంటది అంటే చూడండి, యాన్ FATF కమిటీ ఏంటది అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు చూసుకోండి. ఇక్కడ FATF కమిటీ ఏంటంట అంటే ఇక్కడ ఇచ్చాడు ద ఏసియా పసిఫిక్ జాయింట్ గ్రూప్, షార్ట్కట్లో APJG, అర్థమైందా. So an FATF committee is meeting this week to finalize recommendations for the FATF on whether to continue Pakistan's grey listing status, downgrade it to a blacklist or let it off. Decisions that India is watching closely. See full stop. మళ్ళీ ఒక సెంటెన్స్ అయిపోయింది, గమనించారా ఎవ్రీబడి. సో ఇక్కడ ఏంది సబ్జెక్ట్ ఏంటి, an FATF committee is the subject. వర్బ్ ఏంటి, ఈజ్ మీటింగ్ దిస్ వీక్. అచ్చా, FATF కమిటీ ఏంటది మరి అంటే ఇక్కడ మొదలు ఇచ్చారు ఏందట, ఏసియా పసిఫిక్ జాయింట్ గ్రూప్. ఏసియా పసిఫిక్ అంటే ఏసియాలో ఉన్నాం కదా మనందరం కూడా, పాకిస్తాన్ కానీ ఇండియా కానీ అంతా కూడా ఏసియాలోనే ఉన్నాం కదా, అట్లా ఏసియా పసిఫిక్ జాయింట్ గ్రూప్ అదేం చేస్తుందంట, వాళ్ళు ఈ వారంలో మీట్ అవుతున్నారంట. వాళ్ళు ఈజ్ మీటింగ్ దిస్ వీక్ టు ఫైనలైజ్ రికమెండేషన్స్. సో వాళ్ళు కొన్ని రికమెండ్ చేస్తారంట, టు ఫైనలైజ్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ ద FATF. సో ఈ FATFకి కొన్ని రికమెండేషన్స్ చేస్తారంట. ఆ రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే టు ఫైనలైజ్ రికమెండేషన్స్ ఫర్ ద FATF. ఆ రికమెండేషన్స్ ఏంటి అంటే ఆన్ వెదర్ టు కంటిన్యూ పాకిస్తాన్స్ గ్రే లిస్టింగ్ స్టాటస్, అంటే ఇప్పటి వరకు పాకిస్తాన్ అనేది గ్రే లిస్టింగ్ స్టాటస్లో ఉన్నదంట, అంటే దానిలోనే కంటిన్యూ చేయడమా లేదా డౌన్గ్రేడ్ ఇట్ టు బ్లాక్ లిస్ట్, తీసుకెళ్ళి బ్లాక్ లిస్ట్లో పడేయాలా అన్నది అన్నీ కూడా ఈ APJG చూసుకుంటుందంట, ఈ మీటింగ్లో చెప్తుందంట. ఎవరికి చెప్తుంది, FATF గారికి చెప్తుందంట. వాళ్ళ కమిటీ వేశారు, మరి ఏంది పాకిస్తాన్ రోజు రోజుకి తన యొక్క టెర్రరిజాన్ని పెంచుకుంటూ పోతుంది, ఏంది కథ అనే అంశంలో చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అదే డౌన్గ్రేడ్ ఇట్ టు అ బ్లాక్ లిస్ట్ ఆర్ లేదా లెట్ ఇట్ ఆఫ్ అంటే వదిలేయడం, లెట్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ నాట్ పనిష్
సివియర్లీ, మనం ప్రెజలోబ్లో చూసుకుంటాం దీన్ని, దాన్ని ఫ్రిజలోబ్ అని చెప్తా ఉంటాం. లెట్ ఇట్ ఆఫ్ అంటే జస్ట్ లీవ్ అవే, అంటే పనిష్ చేయకుండా వదిలేయడం, దాన్ని అలానే వదిలేయడమా, ఇవన్నీ కూడా ఏపీజేజీ వాళ్ళు చూసుకుంటారంట, ఏసియా పసిఫిక్ జాయింట్ గ్రూప్ వాళ్ళు చూసుకుంటారంట మీటింగ్లో. ఓకేనా. సో డెసిషన్స్ దట్ ఇండియా ఈజ్ వాచింగ్ క్లోజ్లీ. సో ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది మరి ఈ యొక్క FATFలో ఉన్నటువంటి కమిటీ ఏపీజేజీ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అనే అంశాన్ని ఇండియా చాలా దగ్గరగా వాచ్ చేస్తుంది. మరి రానున్నటువంటి వీక్ అన్నాడు కానీ మరి ఏ వారం అని చెప్పలే కదా, మరి సండేనా మండేనా అని చెప్పలేదు. సరే, వచ్చే వారంలో మాత్రం మీటింగ్ జరుగుతుంది. ఆ మీటింగ్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఏదో రికమెండ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ రికమెండేషన్స్కి తగ్గట్టుగా FATF వ్యవహరిస్తుంది. FATF ఒకసారి బ్యాడ్ నిర్ణయం తీసుకున్నది అనుకోండి, అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఒక సరైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే పాకిస్తాన్ పని అయిపోద్ది అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ. ఓకేనా. ఫైనల్లీ అంటే చివరిగా చూసుకున్నట్లయితే హీ పాయింటెడ్ టు కంట్రీస్. పాయింటెడ్ అంటే జస్ట్ నొక్కి చెప్పాడు, అంటే వేలెత్తి చూపాడు కొన్ని దేశాలకని మీనింగ్ వస్తుంది. హీ పాయింటెడ్ టు కంట్రీస్. అవి ఏం చేస్తున్నాయి అంటే దట్ అల్లో దేర్ పొలిటికల్ అండ్ రిలీజియస్ అఫినిటీస్ టు డిసైడ్ ఆన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్స్, blocking and unblocking requests at the UNSC for such reasons rather than technically evaluate the evidence against these individuals. See that full stop. ఇక్కడ కూడా full stop ఉంది, అంటే దీని ఉద్దేశం అయిపోయింది అని దీని ఉద్దేశం. ఓకేనా. ఓకే, హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి. రైట్. సో హీ పాయింటెడ్ టు ద కంట్రీస్. హీ అంటే ఎవరు? జయశంకర్, ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ ఎస్ జయశంకర్. రైట్. హీ పాయింటెడ్ టు ద కంట్రీస్. కొన్ని దేశాలకు కూడా చెప్పాడంట. ఏమని చెప్పాడు అంటే దాట్ ఆ కంట్రీస్ ఏం చేస్తున్నాయట అంటే దాట్ అల్లో కంట్రీస్ ప్లూరల్ కాబట్టి అల్లో కూడా ప్లూరల్గా ఉంది. SSC వాళ్ళు బాగా వినాలి ఇవన్నీ. ఓకేనా. కంట్రీస్ దట్ అల్లో దేర్ పొలిటికల్ అండ్ రిలీజియస్ అఫినిటీస్. అర్థమైందా? ఆయా దేశాలు వారి యొక్క రాజ్యాంగపరమైనటువంటి, వారి యొక్క మతపరమైనటువంటి అఫినిటీ అంటే దాని యొక్క సామర్థ్యాలు, రాజ్యాంగపరమైనటువంటి మతపరమైనటువంటి సామర్థ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఏం చేస్తున్నాయంటే టు డిసైడ్ ఆన్ ఇష్యూస్ ఆఫ్ డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్స్. అర్థమైందా? సో వాళ్ళు అంటే డెసిగ్నేషన్ ఆఫ్ టెర్రరిస్ట్స్ అంటే వాళ్ళు టెర్రరిస్టులని ముద్ర వేయడానికి వెనకాడుతున్నాయి. టెర్రరిస్టులని ముద్ర వేయడానికి వాళ్ళు ముందుకు రావట్లేదు. సో ఎందుకు రావట్లేదు అంటే అవి పొలిటికల్ పరంగా, రాజ్యాంగపరమైనటువంటి కావచ్చు, మతపరమైనటువంటి కొన్ని అఫినిటీస్ వల్ల వాళ్ళు ముందుకు రాలేకపోతున్నారు. అంతేకాకుండా బ్లాకింగ్ అండ్ అన్బ్లాకింగ్ రిక్వెస్ట్ ఎట్ ద UNSC. సో వారిని బ్లాక్ చేయాలా అంటే వారిని టెర్రరిస్టులని బ్లాక్ చేయాలా లేకపోతే అన్బ్లాక్ చేయాలా, ఈ రిక్వెస్ట్లు అన్నీ కూడా ఎక్కడికి పోతున్నాయంట? బ్లాకింగ్ అండ్ అన్బ్లాకింగ్ రిక్వెస్ట్ ఎట్ ద UNSC ఫర్ సచ్ రీజన్స్. సో ఓకేనా. సో ఇలాంటి రీజన్స్ అంటే ఏంటి? పొలిటికల్ కావచ్చు, రిలీజియస్ రీజన్స్ వల్ల వారిని బ్లాకింగ్ కానీ అన్బ్లాకింగ్ కానీ చేయలేకపోతున్నారు. ఇండైరెక్ట్ ఎక్కడ? ఈ UNSC దగ్గర, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ దగ్గర వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు ఫర్ సచ్ రీజన్స్. రాదర్ దెన్ యాక్చువల్లీ ఏం చేయాలి మరి? ఇలాంటి టెర్రరిస్టులని ఒకసారి ముద్రపడ్డాక వారిని ఏం చేయాలి అంటే రాదర్ దాన్ టెక్నికల్లీ ఇవాల్యుయేట్ అంటే లెక్క కట్టడం, టెక్నికల్లీ ఇవాల్యుయేట్ ద ఎవిడెన్స్ అగైన్స్ట్ దీస్ ఇండివిజువల్స్. అర్థమైందా? సో టెక్నికల్గా అంటే ఈ రోజుల్లో మొత్తం టెక్నికాలిటీ కదా. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు అంటే సాక్ష్యాలు ఉండేవి, మనుషుల సాక్ష్యాలు ఉండేవి, కానీ ఈ రోజుల్లో అంతా కూడా టెక్నికల్గా ఉంది. ఈ వారం అంతా కూడా టెక్నికల్గా నడుస్తుంది. టెక్నికల్లీ ఇవాల్యుయేట్ ద ఎవిడెన్స్ అగైన్స్ట్ దీస్ ఇండివిజువల్స్. అర్థమైందా? సో ఈ యొక్క టెర్రరిస్టులని ఒకసారి అనుకున్న తర్వాత ఇండివిజువల్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో టెర్రరిస్టులు, సో వారిని టెక్నికల్గా ఇవాల్యుయేట్ చేసి వారిని తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేయాలి. అర్థమైందా? టెక్నికల్లీ ఇవాల్యుయేట్ ద ఎవిడెన్స్ అగైన్స్ట్ దీస్ ఇండివిజువల్స్. వారిని ఆ పని చేయాలి, కానీ ఇది చేయట్లేదు. అంటే ఎందుకు చేయట్లేదు అంటే వారి యొక్క దేశాల్లో ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్స్ కావచ్చు, రిలీజియస్ అఫినిటీస్ కావచ్చు, సో వీటి వల్ల వారిని ఏం చేయలేకపోతున్నారు అని జయశంకర్ క్లియర్గా చెప్పాడు. కానీ ఇప్పటికైనా మీరు తేరుకొని బయటకు వచ్చేసి ఈ యొక్క ఇండివిజువల్గా ఉన్నటువంటి టెర్రరిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారిని ఆ యొక్క UNSCకి అప్పచెప్పండి. మీరు ఆ యొక్క యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ క్లియర్గా అప్పచెప్పండి మీ యొక్క వ్యక్తులని. అండ్ ఇండైరెక్ట్గా పాకిస్తాన్కి చెప్తున్నాడు మన యొక్క జయశంకర్. అట్లా వైల్ అంటే మీకు తెలుసు కంజంక్షన్. వైల్ ద బ్రాడ్ మెసేజ్ హియర్ వాజ్ ఫర్ చైనా. సో అంటే నేను పాకిస్తాన్ అన్నా, ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ ఫర్ ఇండైరెక్ట్గా చైనాకి చెప్తున్నాడు ఎవరు? జయశంకర్. వైల్ ద బ్రాడ్ మెసేజ్ హియర్ వాజ్ ఫర్ చైనా విచ్ హ్యాస్ ఆఫెన్ బ్లాక్డ్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ టు డెసిగ్నేట్ ఇండివిజువల్స్ ఎట్ ద UNSC. This also includes Turkey and Malaysia, which have helped Pakistan avoid stringent measures at the FATF thus far. Thus far అంటే ఇప్పటి వరకు అని మీనింగ్ వస్తుంది. thus far అంటే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో చూడండి, వైల్ అనేది కంజంక్షన్ మీకు తెలుసు. దట్స్ గుడ్. నుజహాన్ యు ఆర్ హియర్ నో, వెరీ గుడ్. వైల్ ద బ్రాడ్ మెసేజ్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఇక్కడ మన ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ జయశంకర్ వివిధ కంట్రీస్కి చెప్తున్నాడు కదా, మీరు ఎవరైతే టెర్రరిస్టులను డిసిగ్నేట్ అయ్యారో వారిని క్లియర్గా అప్పచెప్పండి UNSCకి అని చెప్తున్నాడు కదా.
సో అట్లా ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్ ఎవరికి చెప్తున్నాడు అంటే ద బ్రాడ్ మెసేజ్ హియర్ వాజ్ ఫర్ చైనాకి ఇండైరెక్ట్గా పెద్ద మెసేజ్ అందిస్తున్నాడు. ఏంటంటే విచ్ చైనా తర్వాత ఏమి ఇచ్చారు చూసుకోండి, విచ్ అని ఇచ్చాడు. అంటే దాని ఉద్దేశం ఏంది, చైనా గురించి చెప్తాడు ఇప్పుడు మళ్ళీ రైటర్. అదే కదా రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంది, దాని ముందు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి గురించి చెప్పును. అర్థమైందా? హియర్ వాజ్ ఫర్ చైనా విచ్ హ్యాస్ ఆఫెన్ బ్లాక్డ్ అంటే మొత్తం అంటే కట్టిపడేస్తుంది అని మీనింగ్ వస్తుంది, అంతే కదా. విచ్ హ్యాస్ ఆఫెన్ తరచుగా, ఆఫెన్ అంటే మీనింగ్ ఎప్పుడు కూడా అదే పని అంట, చైనా పనే అదంట. మరి చైనాకు ఇండియాకు మధ్యలో సత్సంబంధాలు ఉండాలి కదా, ఇదేంటి కథ అని ఇండైరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. స్ట్రింజెంట్ అంటే వెరీ స్ట్రిక్ట్ అండి. గుడ్ క్వశ్చన్. మరి అలా అడగాలి మీరు తెలియనప్పుడు. స్ట్రింజెంట్ అంటే చాలా స్ట్రిక్ట్గా. ఇప్పుడు స్ట్రింజెంట్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అని చెప్తా ఉంటాం, అంతేగాని స్ట్రింజెంట్ మాస్టర్ అనకూడదు కదా, స్ట్రిక్ట్ మాస్టర్ అంటాం. అంటే మీనింగ్స్ ఒకటే, యూజ్ చేసే విధం వేరు. ఓ మాస్టర్ ఈజ్ వెరీ స్ట్రిక్ట్, యా డోంట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ అని మనం క్లాస్లో అనుకునే వాళ్ళం. సో కానీ ఇక్కడ కొంచెం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం, కొంచెం ఎఫ్ఏటిఎఫ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి స్ట్రింజెంట్ అంటే వెరీ స్ట్రిక్ట్, చాలా కఠోరమైన అని మీనింగ్ వస్తుంది ఇక్కడ. దట్స్ గుడ్ షేక్. సో అట్లా వైల్ ద బ్రాడ్ మెసేజ్ హియర్ ఫర్ చైనా విచ్ హ్యాస్ ఆఫెన్ బ్లాక్డ్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్. ఇండియా ఎప్పుడు కూడా ఏ కొంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా ఆ చైనా బ్లాక్ చేయడం అంట. ఏ విషయంలో? టు డిసిగ్నేట్ ఇండివిజువల్స్. డిసిగ్నేట్ అంటే మీనింగ్ ఏంది, చెప్పడం. ఎవరు తీవ్రవాదులు ఎవరు వాళ్ళ పేర్లతో సహా ఇండియా వెళ్ళి యుఎన్ఈసీలో చెప్తా ఉంటే చైనా ఏం చేస్తుందంట, వెనక్కి లాగుతుందంట. తోక పట్టుకొని వెనక్కి లాగినట్టు, కాళ్ళు పట్టుకొని వెనక్కి లాగినట్టు చైనా పని ఎప్పుడు అదేనంట. ఇదేంది కథ, ఇలా ఉండకూడదు కదా అని ఇండైరెక్ట్గా జయశంకర్ యొక్క ఆవేదన వెళ్ళబుచ్చుతున్నాడు ఇక్కడ. అర్థమైందా? విచ్ హ్యాస్ ఆఫెన్ బ్లాక్డ్ ఇండియాస్ ఎఫర్ట్స్ టు డిసిగ్నేట్ ఇండివిజువల్స్ ఎట్ ద యుఎన్ఎస్సీ, యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ దగ్గర ఎప్పుడు చెప్తూనే ఉందట. ఎవరు? ఈ యొక్క ఇండియా చెప్తా ఉంటే చైనా ఏమో వెనక్కి లాగడం, లేదు వాళ్ళ అలాంటి వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు చాలా మంచి వాళ్ళు తీవ్రవాదులు కాదు, వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చోబెట్టండి అని చైనా ఎప్పుడంట ఇలాంటి పనులు. అవునా? దిస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్, చైనానే కాదు ఇంకా వేరే సందర్భాలు. దిస్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ టర్కీ అండ్ మలేషియా. టర్కీ మలేషియాలో ఏం జరిగిందట, టర్కీ అండ్ మలేషియా విచ్ హ్యావ్ హెల్ప్డ్ పాకిస్తాన్. అర్థమైందా? సో టర్కీ అండ్ మలేషియా వాళ్ళు ఏం చేశారంట, పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి హెల్ప్ చేశారంట. ఏ విషయంలో? అవాయిడ్ స్ట్రింజెంట్ మెజర్స్ ఎట్ ద ఎఫ్ఏటిఎఫ్. ఈ యొక్క ఎఫ్ఏటిఎఫ్ దగ్గర చాలా స్ట్రిక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయంట. సో ఈ యొక్క ఎఫ్ఏటిఎఫ్ దగ్గర పాకిస్తాన్ ఆ యొక్క రూల్స్కి కట్టుబడి ఉంటే ఈ మలేషియా వాళ్ళు టర్కీ వాళ్ళు పాకిస్తాన్కి హెల్ప్ చేసి ఫైనల్గా బయటికి తీసుకురావడం అంటే బెయిల్ మీద బయటికి తీసుకొస్తాం కదా మనం ఎవరైనా తీవ్రవాదిని, ఏదైనా అట్లా. రైట్, ఓకేనా? హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీబడి. లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్. వైల్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. మరొకసారి కంజంక్షన్. వైల్ మిస్టర్ జైశంకర్స్ వర్డ్స్ వర్ మీన్ట్ for the global struggle with terrorism since 2001. సో 2001 నుంచి ఈ యొక్క టెర్రరిజం అనేది విచ్చలవిడిగా పేరుకుపోతుందంట. సో వైల్ మిస్టర్ జైశంకర్స్ వర్డ్స్, అతను ఏదైతే ఇప్పటి వరకు మాటలు మాట్లాడాడో అవన్నీ కూడా వర్ మీట్, అవి అన్నీ కూడా అర్థవంతమైనవి. వర్ మీట్ అంటే అర్థవంతమైనవి. చూసుకోండి ఇక్కడ ప్యాసివ్ రాశాడు. ఎస్ జైశంకర్స్ వర్డ్స్ లైక్ వర్ మీట్, అవన్నీ కూడా అర్థవంతమైనవి. ఏ విషయంలో అంటే ఫర్ ద గ్లోబల్ స్ట్రగుల్, ప్రపంచవ్యాప్తం అంతా కూడా స్ట్రగుల్ అయిపోతున్నారు. ఏ విషయంలో? విత్ టెర్రరిజం సిన్స్ 2001. 2001 నుంచి ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా టెర్రరిజం పట్ల చాలామంది ప్రాణాలు కోల్పోవడం, చాలా విషయాల్లో ఇబ్బందులు కలగడం, ఇదంతా కూడా జయశంకర్ ఇప్పుడు ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో అవన్నీ కూడా అర్థవంతమైనవి, అవన్నీ కూడా చేయాలి ఆ విధంగా. అట్లా దేర్ ఇంపోర్ట్ అంటే ఇక్కడ కొన్నిసార్లు ఇంపార్టెన్స్ అని రాస్తాడు, కొన్నిసార్లు ఇంపార్టెంట్ రాస్తాడు. మీరు దాని గురించి వర్రీ కావద్దు, ఎందుకంటే చాలామంది ఇంపార్టెంట్ వర్బ్ కదా సార్ అంటారు. సరే, ఇక్కడ దీన్ని మళ్ళీ నౌన్ లాగానే తీసుకోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో నౌన్ లాగా రాస్తారు, మరి ఇది రాయడం కరెక్ట్ కాదు, నా ఉద్దేశ ప్రకారంగా కూడా రాయడం కరెక్ట్ కాదు. బట్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ టు అగ్రీ టు దిస్ లాజిక్. ఇట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్. దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ ఫర్ ఇండియాస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ పాకిస్తాన్ అనా. అంటే ఇక్కడ దేర్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ దేర్ అంటే ఏంటి? అతని యొక్క వర్డ్స్, అతని యొక్క మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, జయశంకర్ యొక్క మాటలు ఏవైతే ఉన్నాయో, దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్, ఆ మాటల యొక్క ప్రాథమిక ఉద్దేశం అంటే ఇంపార్టెన్స్ మీన్స్ వాట్ వీ కెన్ సే, ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం. దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ ఫర్ ఇండియాస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ పాకిస్తాన్ అండ్ క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం ఇన్ ద ప్రజెంట్ ఫర్ ద ఇంపెండింగ్ డెసిషన్ అట్ ద ఎఫ్ఏటిఎఫ్ బై ప్లీనరీ నెక్స్ట్ మంత్ అంటే వచ్చే నెల, అంతే కదా. సో ఇక్కడ చూడండి, సబ్జెక్ట్ ఏంటి? దేర్ ఇంపార్టెన్స్. వర్బ్ ఏంటి? ఈస్ ఫర్ ఇండియాస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ పాకిస్తాన్. సో ఎస్పెషల్గా ఈ యొక్క అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏది ఎక్కడ ఉన్నా కూడా ఇండియా పరంగా చూసుకున్నట్లయితే, ఎందుకంటే మనం ఇండియాలో ఉన్నాం కాబట్టి ఇండియా గురించి డిస్కస్ చేస్తాం అన్నట్టు. యా వి డూ శ్రీకాంత్ యాదవ్. Actually, there is some technical issue and hardware issue is there. So that is why we are not coming. So anyhow, we do today onwards regular classes. Don't worry.
రైట్. సో దేర్ ఇంపార్టెన్స్ ఈస్ ఫర్ ఇండియాస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ విత్ పాకిస్తాన్. సరే, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏది ఏమైనా కూడా ఇండియా పరంగా చూసుకున్నట్లయితే ఇండియాలో దేంతో ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉందంటే పాకిస్తాన్తో ఎక్కువ ప్రాబ్లం ఉందంట. అంతేకాకుండా క్రాస్ బార్డర్ టెర్రరిజం, ఈ యొక్క బార్డర్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక రకమైనటువంటి లొల్లి టెర్రరిజం ఇన్ ద ప్రజెంట్, ఇప్పుడు ఈ సందర్భాల్లో ఫర్ ద ఇంపెండింగ్ అంటే పెండింగ్లో ఉంది, ఇంకా అంటే దగ్గరలో ఉంది అని మీనింగ్ వస్తుంది. ఇంపెండింగ్ డెసిషన్ ఎవరంట ఎట్ ద FATF ప్లీనరీ నెక్స్ట్ మంత్. ప్లీనరీ అంటే మీనింగ్ తెలుసు కదా మీకు, మీటింగ్. వాట్ ఇస్ ద రూట్ వర్డ్ ప్లీ అంటే మీనింగ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిల్లింగ్ కదా, ప్లీనరీ, కంప్లీట్, రీప్లీట్, డిప్లీట్, ప్లీనరీ, సో కాంప్లిమెంటరీ, మెనీ ప్లేసెస్ వీ యూస్ ద వర్డ్ ప్లీ మీన్స్ టు ఫిల్. అంటే ఈ FATF వాళ్ళందరూ కూడా ఒక ప్లీనరీ అంటే ఒక హాల్లో కూర్చొని మీటింగ్ పెట్టుకుంటారంట వచ్చే నెలలో. సో వాళ్ళు అప్పుడు ఏ డెసిజన్ తీసుకుంటారు అంటే పాకిస్తాన్ పట్ల ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటారు, ఎందుకంటే పాకిస్తాన్ ఆల్రెడీ గ్రే లిస్ట్లో ఉంది, ఇది తీసుకెళ్లి బ్లాక్ లిస్ట్లో పడేస్తుందా అనేది వేచి చూడాలి నెక్స్ట్ మంత్లో అంటున్నాడు. అట్లా పాకిస్తాన్స్ రీసెంట్గా ఏం చేసిందంట, పాకిస్తాన్స్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఏం చేసిందంట అంటే మరి చెప్తాడు ఇక్కడ, మరి కామా ఇచ్చాడు కదా, అంటే కామా ఉద్దేశం ఏంది, పాకిస్తాన్ యొక్క రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఏం చేసింది అంటే ఇంక్లూడింగ్ ద సడన్ అరెస్ట్స్ అండ్ క్విక్ కన్విక్షన్ అంటే నింద మోపడం, క్విక్ కన్విక్షన్స్ ఆఫ్ మోస్ట్ వాంటెడ్ ఫిగర్స్ ఎవరు మరి అంటే ఎవరు అంటే చూసుకోండి ఇక్కడ లైక్ జాకీ ఉర్ రెహమాన్ లఖ్వీ, ఈ పదం పోయినసారి కూడా విన్నాం అనుకుంటా, జాకీ ఉర్ రెహమాన్ లఖ్వీ అండ్ హఫీజ్ సయీద్. సో వీరిద్దరిని ఏం చేసిందంట, మోస్ట్ వాంటెడ్ ఫిగర్ని ఏం చేసిందంట, అరెస్ట్ చేసింది, పాకిస్తాన్ అరెస్ట్ తీసుకుపోయి జైల్లో పడేసిందంట. మరియు అండ్ ద వారెంట్ ఫర్ జాష్మి మహమ్మద్ చీఫ్ మసూద్ అజహర్. సో ఈ JEM చీఫ్ ఎవరంట, మసూద్ అజహర్ కూడా ఒక వారెంట్ లెటర్ పంపించిందట, నువ్వు వచ్చేసి మా దగ్గర కూర్చో గవర్నమెంట్ దగ్గర అని చెప్పేసి పాకిస్తాన్ గవర్నమెంట్ తనకు కూడా ఒక లెటర్ పంపించిందట. సో ఇట్లా ఈ పనులన్నీ చేసిందట పాకిస్తాన్స్ రీసెంట్ యాక్షన్స్, ఇవన్నీ కూడా చేసింది. మరి రీసెంట్గా ఎందుకు చేయడం, ఎప్పటి నుంచి చేయొచ్చు కదా, రీసెంట్గా చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది అంటే అక్కడ ఏదో కారణం ఉంది అందనే ఒక ఉద్దేశం. అదేంటంటే అంటే ఆల్ ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ టెర్రర్ ఫినాన్సింగ్. సో వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారంట, మరి ఎందుకు తీసుకెళ్ళి జైల్లో పడేసిందంటే వీళ్ళంతా ఏం చేస్తున్నారంటే టెర్రరిస్టులకి సపోర్ట్గా ఫినాన్సింగ్ అందిస్తున్నారంట, టెర్రరిస్టులకి డబ్బులు అందిస్తున్నారంట వీళ్ళే. అట్లా ఇండికేట్. సో ఇక్కడ చూసారా వర్బ్ ఏంటి, ఇక్కడ పాకిస్తాన్స్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఈజ్ ద సబ్జెక్ట్, వర్బ్ చూడండి, ఒక వర్బ్ ఇక్కడ ఉంది, ఇండికేట్ ఈజ్ ద వర్బ్. అర్థమైందా, పాకిస్తాన్స్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఇండికేట్ ఏం చెప్తున్నది, ఏం చూపిస్తున్నాయి అంటే దాట్ అవి ఏంటంటే ఇస్లామాబాద్ ఇన్ ద సెన్స్ పాకిస్తాన్, క్యాపిటల్, ఇస్లామాబాద్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ డెసిషన్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యూచర్. అర్థమైందా, ఫర్ ద మూమెంట్ the government is appearing to fall in line with the FATF's 27 action point 27 point action plan. See that, full stop. చూసారా, ఇలా చదువుకోవాలి. చూడండి ఎంత పెద్ద సెంటెన్స్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడి వరకు ఒక సెంటెన్స్ గమనించారా. పాకిస్తాన్స్ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఇండికేట్, అవి ఏం చూపిస్తున్నాయట అంటే ఈ రీసెంట్ యాక్షన్స్ ఏంటి అంటే వీళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం. ఎవరిని అరెస్ట్ చేయడము అంటే ఈ యొక్క లైక్ జాకీ ఉర్ రెహమాన్ లఖ్వీ అండ్ హఫీజ్ సయీద్ అండ్ మసూద్ అజహర్, వీళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం ఏం చూపిస్తుంది, ఇండికేట్ దాట్ అంటే ఇస్లామాబాద్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ అంటే దానికి తెలుసు, అవేర్ కూడా ఎప్పుడు మీకు తెలుసు కదా, అవేర్ ఆఫ్ అనే చెప్పాలి, అవేర్ విత్, అవేర్ టు, అవేర్ బై ఉండదు ఇంగ్లీష్లో, అవేర్ ఆఫే ఉంటుంది, అది మీరు గుర్తుపెట్టేసుకోవాలి, ప్రిపోజిషన్ అన్నట్టు, అవునా కదా. అట్లా సో ఇస్లామాబాద్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ డెసిషన్స్ అంటే పాకిస్తాన్కి తెలుసంట, ఇంపార్టెన్స్ అంటే ప్రాముఖ్యం, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దీస్ డెసిషన్స్. మరి ఇప్పుడే ఈ క్షణమే వీరందరిని ఎందుకు అరెస్ట్ చేయడం అంటే పాకిస్తాన్ క్లియర్ కట్గా తెలుసు, వీరిని అరెస్ట్ చేయకపోతే కూడా పరిస్థితి ఏంటో తెలుసు, అందుకే తీసుకెళ్లి జైల్లో పడేసింది, ఇప్పటి మందం తర్వాత బెయిల్స్ తెచ్చుకుంటుందిలే అందనే ఒక ఉద్దేశం. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ది డెసిషన్స్ ఫర్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యూచర్, ఎందుకంటే ఎకనామిక్ అంటే ఆర్థిక పరంగా ఎకనామిక్ ఫ్యూచర్ బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసింది తప్ప వేరే ఉద్దేశం కాదు. ఏదో టెర్రరిజం అరికడదాము, మంచి భావంతో మంచిగా ఉందాం, సొసైటీలో మంచిగా బతుకుదాము, మేము కూడా బాగా ఉండాలి అనే ఒక భావన మాత్రం పాకిస్తాన్ దగ్గర లేదు, వాళ్ళకి అలాంటి భావనలు ఆలోచన రావు అని డైరెక్ట్గా మనకు రైటర్ చెప్తున్నాడు. ఫర్ ద మూమెంట్ అంటే ఈ క్షణం, ఫర్ ద మూమెంట్ అంటే ఇప్పుడు, ఫర్ ద మూమెంట్ ద గవర్నమెంట్ ఈజ్ అపియరింగ్ అంటే కనబడుతుంది, చూడడానికి ఇలా ఉంది అని దాని ఉద్దేశం. ఫాల్ ఇన్ లైన్ విత్ అంటే ఇక్కడ ఫాల్ ఇన్ లైన్ విత్ అంటే దానికి తగ్గట్టుగా అని మీనింగ్. ఫాల్ ఇన్ లైన్ విత్ ద FATF's 27 point యాక్షన్ ప్లాన్. ఈ యొక్క FATF అనేది మనం పోయినసారి కూడా చదువుకున్నాం, ఇది 2-3 సార్లు అనుకుంటా ఈ ప్యాసేజ్ చదవడం, ఇట్లాంటి ఎడిటోరియల్ చదవడం. FATF అంటే తెలుసుగా, ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్, ఒక 27 అంశాలకు సంబంధించినటువంటి లిస్టు పాకిస్తాన్కి ఇచ్చింది. ఓ బాబు పాకిస్తాన్, నువ్వు జాగ్రత్తగా ఈ పనులు చేసి పెట్టుకో, ఇలా చేస్తేనే నిన్ను గ్రే లిస్ట్లోకి వెళ్ళి నార్మల్ తీసుకొస్తా, లేకపోతే తీసుకెళ్ళి బ్లాక్ లిస్ట్లో తొక్కేస్తా అని చెప్పేసి ఎప్పుడో చెప్పిందంట FATF.
సో ఆ FATF 27 పాయింట్ యాక్షన్ ప్లాన్ తగ్గట్టుగా మాత్రమే ఈ యొక్క వీరిని అరెస్ట్ చేసింది, కానీ ఏదో టెర్రరిజాన్ని అరికడదామనే ఉద్దేశం మాత్రం కాదు అని ఇండైరెక్ట్గా మన రైటర్ చెప్తున్నాడు ఇట్లా. ఓకేనా. నెక్స్ట్, బై డ్రాయింగ్. ఇక్కడ డ్రాయింగ్ అంటే మీనింగ్ ఏమొస్తుంది అంటే లైక్ అంటే దాని నుంచి తీసుకోవడం. బై డ్రాయింగ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అండ్ FATF together, Mr. Jaishankar is indicating that India is not only watching what Pakistan does, but also how the international community walks the talk on zero tolerance to terrorism. Full stop. ikkada varaku sentence అయిపోయింది. Right. Srikanth. That's great. We do like daily. We do, my dear Srikanth. Don't worry. See, sometimes like I'm not doing like intentionally. You know that we never do something like intentionally. But it is happening frequently, like how some technical issue, some like net issue. So most probably we try to come like daily onwards. Don't worry, right? Hope you understand, right? By drawing connection between, అంటే ఇక్కడ అంటే డ్రాయింగ్ అంటే తీసుకోవడం అన్నట్టు. బై డ్రాయింగ్ ద కనెక్షన్ బిట్వీన్ అంటే ఎవరు అంటే రెండు దేశాల మధ్య, రెండు అంశాల మధ్యలో, బిట్వీన్ ద యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ నేషన్స్. మరి యునైటెడ్ నేషన్స్ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది ఈ పాకిస్తాన్ అంశంలో, అదేవిధంగా FATF ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ టుగెదర్ వీరిద్దరూ ఏం నిర్ణయం తీసుకుంటారు అంటే ఈ ఇద్దరికి చెప్పింది ఇప్పుడు క్లియర్గా, ఇగో బాబు FATF విను, UNSC విను, మాకు పాకిస్తాన్ నుంచి ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఉంది, పాకిస్తాన్ మాకే కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఇలాంటి పనులు చేస్తుంది, ఇగో బాబు విను జాగ్రత్తగా అని మన జైశంకర్ వాళ్ళకి చెప్పాడు. ఏంటది? మిస్టర్ జైశంకర్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దాట్, ఏమని ఇండికేట్ చేస్తున్నాడంటే ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దాట్ ఏంటంటే దాట్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ, ఎస్ వెరీ గుడ్, సంబడి హ్యాస్ ఆల్రెడీ స్పోకెన్ దాట్, వెరీ గుడ్. ఇండియా నాట్ ఓన్లీ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ ద వర్డ్ బట్ ఆల్సో, మీకు తెలుసు అది. ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ వాచింగ్ వాట్ పాకిస్తాన్ డస్, ఇప్పటి వరకు పాకిస్తాన్ ఏం చేస్తుంది, ఎలాంటి పనులు చేస్తుంది, అది కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఇండియా. India is not only watching like what Pakistan does, but also how the international community like walks the talk. అంటే walks the talk అంటే చూడండి, ఇప్పుడు తన యొక్క వ్యవహారం అంటాం కదా తెలుగులో. హౌ ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రపంచ దేశాలు, దాన్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ అంటాం కదా, అట్లా. హౌ ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ వాక్స్ ద టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ అ ఫ్రేజ్ ఆర్ అన్ ఈడియం. అంటే దాని యొక్క ప్రవర్తన, దాని యొక్క ప్రవృత్తి, ప్రపంచ కమ్యూనిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది, మరి ఏ అంశం పట్ల అంటే ఆన్ జీరో టాలరెన్స్ టు టెర్రరిజం. అర్థమైందా? సో జీరో టాలరెన్స్ అంటే టెర్రరిజం పట్ల అందరం టాలరేట్ కావడం, ఒక ఏకముక్త కంఠంపైకి వచ్చేసి టెర్రరిజాన్ని ఏ విధంగా ఎదుర్కోవాలి అనేది ఇప్పుడు మన జైశంకర్ చూడబోతున్నాడు. ఇండియా ఈజ్ వాచింగ్ క్లియర్లీ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఇండియా ఈజ్ వాచింగ్ వాట్ పాకిస్తాన్ డస్ అండ్ ఆల్సో బట్ ఆల్సో లైక్ హౌ ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ వాక్స్ ద టాక్ ఆన్ జీరో టాలరెన్స్ టు టెర్రరిజం. అర్థమైందా? సో ఇలాంటి అంశాలు మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకున్నాం. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఐ థింక్ దిస్ మచ్ ఓన్లీ, రైట్? వెరీ స్మాల్ టుడే. సో టెర్రర్ ట్రైల్ ఇదండి. అంటే పాకిస్తాన్ ఇప్పుడే వారిని తీసుకెళ్ళి అరెస్ట్ చేయడం ఎందుకు అంటే దానికి ఒక కారణం ఉంది. వాళ్ళు ఆర్థికంగా చితికిలబడిపోకుండా ఉండడానికి, ఫినాన్షియల్ యాక్షన్ టాస్క్ ఫోర్స్ దగ్గర మార్కులు కొట్టేయడానికి. సో ఇప్పుడు వాళ్ళెవరో ఇద్దరు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి జైల్లో పడేసింది. మళ్ళీ రేపు పొద్దున వారిని బయటికి తెచ్చుకోవడం పెద్ద ఇబ్బంది ఏం కాదు పాకిస్తాన్కి. ఇది రెండు రోజుల ముచ్చట వారికి అని డైరెక్ట్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ ద హిందూ ఎడిటోరియల్ టెర్రర్ ట్రైల్ అని మనం అర్థం చేసుకున్నాం క్లియర్గా. Hope you understand everybody. So still you have any doubts, so please put your comments in the comment box so that we will give the reply. And moreover, here we are making 77% offer is running right now. You have to visit the website adda247.com and use the coupon code Y209 use చేసి ఈ యొక్క బ్యాచెస్లో జాయిన్ అవ్వాల్సిన రిక్వెస్ట్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకు ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్కి సంబంధించి సపరేట్ బ్యాచ్ అనేది 18th January రోజు స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎవరైతే ఎస్ఎస్సి సిజిఎల్ టార్గెట్ పెట్టుకున్నారో, ఇంగ్లీష్లో మంచి మార్కులు తెచ్చుకోవాలనుకుంటున్నారో, 200కి ఒక 180+ మార్క్స్ ఎవరైతే టార్గెట్ పెట్టుకుంటున్నారో, సో ఖచ్చితంగా వారందరూ కూడా ఈ యొక్క బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా బేసిక్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లైక్ వాట్ ఈస్ నౌన్, ప్రనౌన్, అట్లా ఎవరికైనా కొంచెం కష్టంగా ఉందో, సో వారు ఈ బేసిక్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు సంకల్పం 2.0. సో మీరు ఏ బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలనుకున్నా కూడా యూస్ చేయాల్సిన కూపన్ కోడ్ Y209 యూస్ చేస్తే సరే. ఓకేనా? సో ఈ యొక్క బ్యాచ్ ఇవాళ మీకు దాదాపుగా 400 రూపాయలు, 420 అనుకుంటా, ఇవాళ మార్నింగ్ చూసాను నేను, 420 రూపీస్లో ఈ బ్యాచ్ వచ్చేస్తుంది మీకు. దట్స్ గ్రేట్ శ్రీకాంత్, మీటింగ్ యూ టుమారో. సో థ్యాంక్స్ అలాట్.
ఫర్ ఆల్ ద అదే కదా చెప్పాను కదా, 400 రూపీస్ సంకల్పం స్పెషల్ బ్యాచ్ 400 రూపీస్. సో ఐ హోప్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఎ బిగ్ ఇష్యూ, 400 రూపీస్ ఫర్ యూ. ఇట్స్ ఓకేనా. సో దాట్స్ ఆల్ టుడేస్. థ్యాంక్స్ అలాట్ ఫర్ ఆల్ యువర్ పేషెన్స్ అండ్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్స్. సో కొత్తగా ఎవరైతే వచ్చారో అందరూ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, అందరూ లైక్ చేస్తూ, కామెంట్ చేస్తూ, షేర్ చేస్తూ ముందుకెళ్ళాలి. సో ఐ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ టుమారో మార్నింగ్ 7 AM విత్ ద స్పెషల్ క్లాస్ ఆఫ్ CGLకి సంబంధించినటువంటి ఏదో ఒక కంటెంట్ పైన స్పెషల్ టాపిక్ ప్రతిరోజు పొద్దున 7 గంటలకు ఉంటుంది. అలాగనే 9 గంటలకి మనకు ద హిందూ ఎడిటోరియల్ ఉంటుంది. ఈ 2 క్లాసులు మనం తీసుకుంటున్నాం ఇంగ్లీష్లో. యా, ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ కదా, CGL లెవెల్లో. ఓకేనా, మరి ఐ షల్ లీవ్ ఫర్ ద డే అండ్ మీటింగ్ యూ టుమారో. హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. బై బాయ్. సీ యూ.